غیب سے ملنے کا عمل، دست غیب کا عمل کچھ یوں ہے۔ پہلے درود شریف، ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ایک تسبیح، صرف بسم اللہ پوری 9 تسبیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ایک تسبیح، درود شریف ایک تسبیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ایک تسبیح، درود شریف پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 9 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل 21 دن تک پڑھنا ہے، ایک وقت مقرر کر کے۔ یہ عمل میں نے رمضان المبارک میں شروع کیا، پورے 21 دن کا عمل ہے، بعد نماز مغرب شروع کر دیا۔ قارئین کرام، آپ یقین کریں 21 دن عمل پورا کیا تا اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسا دست غیب کھلا کہ نہ صرف دنیا بلکہ میں خود بھی حیران ہو گیا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے مجھ پر دولت کی بارش برس رہی ہے، ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ آ رہا ہے۔ قارئین کرام، یقین کریں جیسے میں پیسے میں کھیلنے لگا اور رزق میں ایسی شاندار برکت کہ عقل حیران۔ جو شخص معاشی پریشانیوں میں اور رزق کی مشکلات میں گر ہوا ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہ عمل ضرور کریں اور قدرت کا نظارہ اور کرشمہ دیکھیں۔ دست غیب کا ایک قرآنی کر دیا، یہ عمل بھی میرا خود کا تجربہ شدہ ہے اور بہت مجرب عمل ہے۔ اس عمل سے بھی دست غیب ایسا کھلتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے کا من کھول دے گا، تنگ دستی، مفلسی اور جملہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دولت اور لنگر جاری رہیں گے۔ عمل یہ ہے، نیا چاند دیکھنے پر جو پہلا اتوار آئے، اس اتوار سے یہ عمل شروع کریں، مہینہ کوئی ہو مگر دن اتوار نوچندی کا ہو، یعنی اتوار کا دن گزار کر جو رات آئے، غروب آفتاب سے رات 12 بجے تک اس عمل کا وقت ہے۔ اول و آخر 7 دفعہ کوئی درود شریف اور درمیان میں 70 مرتبہ الحمد شریف ماں بسم اللہ شریف، دوسری رات 6 بار درود شریف اور درمیان میں 60 بار الحمد شریف۔ اسی طرح دنوں کو گھٹاتے جائے، یعنی اب آخری رات ہفتہ کی رات میں 1 بار درود شریف اور درمیان میں الحمد شریف 10 بار پڑھیں گے۔ بس یہ ایک ہفتہ کا عمل ہوا، مگر اسی طرح صرف 3 ہفتے عمل کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کے مقاصد پورے ہوں گے، غیب سے روزی کے سامان پیدا ہوں گے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے باطنی اور پوشیدہ خزانے سے کیا کچھ عطا فرماتا ہے، مگر روزی کے متعلق جو پر پریشانی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ عمل نمبر 3، یہ عمل سورہ توبہ کی آیت کا ہے، آیت نمبر 129 128۔ آیت کی زکوٰۃ 21 روز کامل پرہیز کے ساتھ علیحدہ کمرہ میں 70 بار روزانہ پڑھیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہر بار آیت پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ روزانہ ورد رکھیں۔ یہ عمل بھی رزق کی تنگی ختم کرنے کا بہت بہترین عمل ہے اور رزق کی تنگی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی ہوتی ہے اور تسخیر کی قوت میں بھی بہت زبردست اضافہ ہوتا ہے، عزت و آبرو میں اضافہ ہوتا ہے۔ قارئین کرام، آپ بھی کریں اور فائدہ حاصل کریں۔ عمل نمبر 4، دولت مندی اور عزت کے لیے سورہ قاف کو بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء پڑھیں۔ حصول دولت اور حصول عزت کے لیے بے حد مجرب عمل ہے، ہر ذلت اور پریشانی سے محفوظ ہوگا، بے حد مجرب اور آزمودہ ہے، کسی صورت خالی نہیں جاتا۔ دست غیب روٹی کا ملنا، ایک مرتبہ خواجہ اویس قرنی 3 روز سے بھوکے تھے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ تھا۔ اچانک آپ کو 1 درہم ملا، آپ نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ درہم کسی کا گر پڑا ہو، چنانچہ آپ نے درہم کو وہیں پڑا رہنے دیا اور آگے چل دیے۔ پھر آپ نے سوچا کہ اگر کوئی چیز کھانے کو نہیں مل سکتی تو گھاس ہی کھا لیتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ ایک بھیڑ کو دیکھا جو ایک گرما گرم روٹی لا رہی تھی۔ بھیڑ نے روٹی لا کر آپ کے آگے رکھ دی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید یہ روٹی کسی اور کی ملکیت ہوگی، اس لیے آپ نے اس روٹی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ اس بھیڑ نے زبان حال سے عرض کیا، اے اولیس تریز، جس خدا کا تو بندہ ہے میں بھی اس کی مخلوق ہوں، اور تو خدا پر یقین کر کہ اس نے یہ روٹی خود بھیجوائی ہے۔ یہ سنتے ہی خواجہ اولیس قریز نے روٹی کھانا شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو پہچان لیا اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اور خدا کو پہچاننے والے ہی عارف اور زاہد ہیں۔ غرضے کا جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس پر ہر چیز واضح اور رافع ہو جاتی تاکہ اس کو دنیا کی کسی چیز کے متعلق جاننے میں دقت نہ ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ بلند مقام صرف اولیس قرنی جیسی شخصیات کو عطا کرتا ہے۔ غیبی مدد کے لیے زبردست عمل، کوئی پریشانی مشکل ہو، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 19 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں۔
3 दिन ये अमल मुसलसल करें। कौनैन फिर इस अमल के कमालात अपनी आंखों से देखें। और क्या हो, घर छोटे मियाँ हैं, काना बातें हो, मर्जाक का मसना, मनबहारी एवाए दावाए यारसानी का साथ कर्ज अदा करना हो, बहती गाड़ी खराब हो गई हो, तूड़ी मदद के लिए जबरदस्त अमल है। एक दिन में की वजह भी छल कर सकते हैं, उनकी वमामूल में पा सकते हैं। जिंदगी भी करवा के मरीजों की शहर पानी और इंसानियत की हालत का निजामाए। गैब से मजबूती हासिल कीमती काला जवाब बजरगान दीन और बहुत से औलियाए कराम रहमहुमुल्लाह की जिंदगी का एक खास अमल रहा है कि जब कभी उन्हें किसी तंगी और परेशानी की सूरत हाल पेश आती थी तो वो अल्लाह के फजलो करम से उनकी वो परेशानी और नगी दूर हो जाती थी। फरमाते हैं कि जब किसी शख्स की सवारी सहरा में गुम हो जाए तो उसे चाहिए कि वो यूं कहे, जब भी कोई मुश्किल या परेशानी हो, अन या इबादल्लाह ऐनूनियत हर हालत में पढ़ते रहे। इब्ने मफलह अपनी किताबुल आदाब में फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे वालिद माजिद पैदल हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ता भूल गए तो आपने यही वजीफा बार बार दोहराना शुरू कर दिया। इसके बाद अल्लाह के फजलो करम से आपको फौरन रास्ते की रहनुमाई हो गई। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल जज़री रहमहुमुल्लाह फरमाते हैं, जरूरत के वक्त या इबाद अल्लाह ऐनूनी ये अल्फाज पढ़ना आजमूदा है। किताब हसन हुसैन नाशर, ताज कंपनी, तर्जुमा मौलाना इदरीस साहब, सफ़ा 1। ग़ैबी मदद के लिए ज़बरदस्त अमल। कोई परेशानी मुश्किल हो, कोई रूठ गया हो, घरेलू झगड़े हों, मियाँ बीवी की नाचाकियाँ हों, रिस्क का मसला हो, मनचाही नौकरी हो, औलाद की नाफरमानी का मसला हो, कर्ज अदा करना हो, चलती गाड़ी खराब हो गई हो, तो अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़े। 3 दिन ये अमल मुसलसल करे, फिर इस अमल के कमालात अपनी आंखों से देखें। इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह हर तरह की परेशानी और मुश्किल है रहेंगे। दुरूद शरीफ आपको किसा भी पढ़ गैबी मदद हासिल करने का अजीब जफरी आलम। इन हर मकसद में कामयाबी के लिए इस बातरी अमल से मुस्तफीद हो सकते हैं। तरीका निहायत मिल है नाम से हुरूफ को मुफरत करके लिखें। अब इनको शुमार कर लिए, फिर नाम बारी ताला में से कोई ऐसा अमर यादा इसका निकालें जिनके हुरूफ की तादाद आपके नाम के हुरूफ के मुताबिक हों। फिर इसमें इलाही को भी एक नज़र में मनफर देखें। नीचे अब वलूत और मफरदा को आपस में इख्तरान दे में फिर 3 हुरूफ के आगे कलमा एल लगा कर मुवक्कल बनाएं और तौर ममजूजा के अल्लाह बेहसाब अबजद कमरी के हासिल करके एक मसास बादी चाल से खास ताने की तख्ती पर केंदो करे और मुसलस के चारों गोशों पर इस्माए मुवक्कलात तहरीर आमाल से लेते बेटे और बेचने का यकीन बगैर कैश के, दिन की का आइश बगैर कैश के, जिंदगी का आइश। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतन मिनस समाई तकूनु लना। इस पुरानी दुआ के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक यही रिस्क अता फरमाते हैं, खैर व बरकत अता फरमाती है। जहां कहीं से रिस्क का कोई वसीला नजर न आ रहा हो, मायूसी और नाउमीदी की इत्तेहाद गहराई में घिरे शख्स पर से परेशानी और दूर हो जाती है। इस शख्स का दस्तरखान नहायत ही वसी हो जाता है। अल्लाह पाक के फजलो करम से नस्लों के लिए रिस्क और बरकत का सामान हो जाता है। रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के वक्त पढ़ना रिस्क के दरवाजे खुलवा देता है। तरीक़ा अमल, अव्वल व आखिर ताक अदद वुरूद शरीफ 3, 5 या 7 मरतबा पढ़कर 11 मरतबा ये कुरानी धा पढ़कर आसमान की तरफ मनहा करके फूंक मारे और अल्लाह पाक से दिल ही दिल में दुआ मांग ले। जिंदगी भर इस अमल का मामूल रखे, दिन में कई बार भी कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी से पहले करें। इस वजीफा की इजाजत आम है करे हैं। ऐसे कभी ना खत्म होने का राज आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिसके करने से इंशाअल्लाह पूरे साल आपके माल में बरकत रहेगी। आप महीने में जितने भी पैसे कमाएं, इसमें से 50 या 100 रुपए या अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे निकाल कर अलहदा रख लें और इन अलहदा किए हुए पैसों को संभाल कर रखें। और जब रमज़ानुल मुबारक आए तो दौरान रमज़ानुल मुबारक इन पैसों से किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। अल्लाह ताला की रहमत से आपके पास पैसे भी ख़त्म नहीं होंगे और आपके हर काम में अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। निहायत पर तासीर और आजमूदा अमल है। अपना घर पाने का आसान घर। मुहतरम हजरत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। 1 साल पहले मेरी बहन जो कि कराची में मुकीम है, उन्हें जुनून की हद तक जोश उठा कि मैंने अपना घर लेना है। मैं आपके दर्स सुनकर कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सके मैं दूसरों को आपके दर्स से मिले अनमोल मोती देती हूँ और इसको अपने लिए सादत समझती हूँ। एक मर्तबा दर्स में आपने ये वजीफा सुना, या मुसब्बल असबाबू सैयब लियल खैर, तो जाकर मुकम्मल अमल फोटोस्टेट करवाकर बहन को कराची भेज दिया और उन्होंने खूब शिद्दत दिल के साथ सिर्फ 11 दिन पढ़ा। सदके जाऊं उस मौला करीम के, जब किसी का काम बन जाता है
تو ابکری کے لیے دلی خوشی سے دعائیں نکلتی ہیں، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ زندگی صحت کے لیے۔ 15 دن کے اندر اندر ان کے گھر کا سبب بنا اور انہوں نے گھر لے بھی لیا۔ وہ خود حیران کہ اللہ نے ان کی دعا اتنی جلدی قبول کر لی اور اپنا گھر لے لیا۔ اللہ مجھے بھی قبول کرے۔ تھمینا طارق، لاہور۔ اب پر لیا بندیا، اللہ مجھے بھی قبول کرے۔